Alhamdulillah wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Dear respected viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another brand new episode of the program Towards the Origin. Tonight's discussion will be on the topic one destination, many routes. Some might say it sounds very fancy, but what does it mean? Because we all know road to the Jannah is one, but what does it mean when we say many routes? So inshallah, in our tonight's discussion, we'll try and find out what do we mean by many routes. And when we say one destination, does it mean we are reverting back to the origin? All of this and many more, inshallah, we'll be discussing in our tonight's program. And to all of those who have joined us through our Facebook page and inshallah later on through our YouTube channel, we welcome you all to the program. And inshallah, please do keep watching Channel S. And if you have any feedback, any suggestions, please feel free to email us at towardstheorigin@chsuk.tv. Before we move into the main discussion, the formalities must be proceeded with. We have our regular guest, a very respectable, a very honourable guest, who is an Imam and Khateeb of the famously known Mosque, London Central Mosque and Islamic Cultural Centre. He is a graduate from Al-Azhar University, Fadilatul Shaykh Kazi Lutfur Rahman. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for joining with us again so late at night. Again, this is my pleasure too. Great. Well, our tonight's topic is, as we have already mentioned, right, one destination, many routes. Now, perhaps people might have question, because Quran talks about Noor once, but talks about dhulumat in plural. So that means the direction or the destination could be one. So all the routes needs to go to one destination. So when we say one destination, many routes, what does it mean? طيب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد, after praising Allah and sending salam and salutations to the noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I testify that there is none worthy of worship except Allah. He is one and He has no partners. And I also testify that the noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the final messenger and slave of Allah the Almighty. Now, today's topic is, I believe, it's absolutely important and crucial. And the reason why I actually was interested to talk in this subject, আমি আসলে গত 2 দিন আগে এক মুসলমান ভাই লোক দেখা হয়েছে, আরব মুসলমান ভাই। তখন তার লগে আমি ডিসকাশন করাত আসলাম জেনারেলি অ্যাবাউট ইসলাম মুসলিম সিচুয়েশন। তো তার খোয়াত আসলা যে ভাই খোয়াত আসলা যে আমাদের সমস্যাটা হইল গিয়ে আমরা মুসলমানের মধ্যে যে আমাদের মধ্যে টু মাচ ডিফারেন্সেস, and we divided on that. We are divided. মানে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে টু মাচ ইখতিলাফ, ভিন্নতা, বাংলাদেশি মুসলমান, পাকিস্তানি মুসলমান, আরব মুসলমানদের মধ্যে ভিন্নতা, পার্থক্য, ডিফারেন্সেস হইলা, এটাই আসলে আমাদের মেইন প্রবলেম। তখন আমি বাইরে উত্তর দিলাম যে হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে যদি ভিন্নতা এবং ডিফারেন্সটা এবং ইখতিলাফটা যদি হেট, ঘৃণা এবং অন্যের প্রতি হেট্রেড, যদি এটা হিংসা বিদ্বেষ যদি হয়ে যায়, তখন গিয়ে এটা কিন্তু খারাপ হয়ে যায়। বাট ডিফারেন্সটা, ইখতিলাফটা যদি মায়া মোহাব্বত এবং ভালোবাসার মধ্যেই থাকে, উইদিন দ্য লাভ অ্যান্ড রেসপেক্টের মধ্যে থাকে, তখন এই ডিফারেন্সটা আসলে রিয়েলি বিগ প্রবলেম নাই। তো এই জন্য আমি চিন্তা করলাম যে আজকের এই টপিকটা কিন্তু আমরা আলোচনা করার দরকার। কারণ আমরা আমাদের বাংলাদেশি জাতির মধ্যে, বাঙালিদের মধ্যেও এবং আমাদের যারা মুসলমান, মানে জেনারেলি মুসলমানদের মধ্যে এই কথাটা সবসময় শোনা যায়, আচ্ছা ভাই, এক কোরআন, এক সুন্নাহ, তো এই অতমত এগুলা কিতা? মানুষের মধ্যে প্রশ্ন, এবং এটা একটা ভ্যালিড কোয়েশ্চেন। কিন্তু আর এটা শুধু প্রশ্ন না, মানুষ বলে একই প্রশ্নের একই উত্তর, কিন্তু একজন দিবে আরেকভাবে, ভিন্নজন ভিন্নভাবে, একজন একভাবে। দ্যাটস ট্রু। ইভেন আমরা এরকমও পাই যে আমাদের টিভি চ্যানেলে যখন আমরা উত্তর দিই চ্যানেলের মাধ্যমে, আরেক আমাদের কাছে ফোন আসে, ইমেল আছে যে অন্য টিভি চ্যানেলে বা অন্য রেডিও এইভাবে দেওয়া হচ্ছে, অন্যভাবে দেওয়া হচ্ছে। জি জি জি। তো এই জন্য আমি মনে করি এই টপিকটা আসলে আলোচনাটা করার দরকার। প্রথমত আমরা একটা জিনিস জানার চেষ্টা করি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে আমরা বানাইছেন, আমরা আল্লাহ পাকের দেখি না, we don't see Allah subhanahu wa ta'ala, but the way we recognize Allah and acknowledge His existence by looking into His beautiful creation, ওনার সৃষ্টি জগতের দিকে আমরা তান্ডে চিনি।
তো সৃষ্টি জগতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরা লাগি সৃষ্টি করছেন বানাইছেন এজ এ সাইন নিদর্শন হিসেবে একটা আয়াত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের মধ্যে কইন সূরা আর-রুমের মধ্যে ভেরি বিউটিফুল আয়াত যখন ওমিন আয়াতি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওমিন আয়াতিহি that amongst my signs আমার নিদর্শনের মধ্যে খালকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আসমান the creation of heavens and the earth আসমান এবং জমিন সৃষ্টি খালকুস সামাওয়াত ওয়া ইখতিলাফু আলসিনাতিকুম মানুষের জবান ল্যাঙ্গুয়েজ the difference of language আমরা অনেক সময় মনে করি যে শুধু এক ল্যাঙ্গুয়েজ মাত্র হইব we have to speak in one language but আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কইন যে creation of language different language accents is a sign of Allah. This is very true. আপনারা মানে যখন বিয়ে পড়ানো হয় তখন যে আয়াতটি তেলাওয়াত করা হয় ওয়াজআলনাকুম শুউবান ওয়া কাবাইলা লিতাআরাফু জি এটা সূরা হুজরাতের মধ্যে হ্যাঁ আল্লাহ পাক আমাদের ভিন্ন জাতি ভিন্ন গোত্র ট্রাইবস এন্ড নেশনস এর মধ্যে মানুষ সৃষ্টি করছেন টু রিকগনাইজ ওয়ান অ্যানাদার পরিচিতির জন্য বাট এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কইন যে খালকুস সামাওয়াতি ওয়া ইখতিলাফু আলসিনাতিকুম the difference of language ওয়া আলওয়ানিকুম and difference of colors. So black, white, brown, red. Allah subhanahu wa ta'ala created human beings in many different colors and forms and shapes. When এইগুলো কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আয়াত নিদর্শন. So sometimes we think, oh, somebody's speaking like a very strange language, so we start laughing. আমরা হাস্যকর মনে করি. But actually every language is the creation of Allah. আমরা দেখি শুধু ইন্ডিয়ার মধ্যে হয় যে শত শত ল্যাঙ্গুয়েজ মানে more than 100 language within only India. এই যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের এবং হয় যে every 5 to 10 miles language change পরিবর্তন হয় this is a sign of Allah subhanahu wa ta'ala আচ্ছা তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইচ্ছা লেগে মানুষ ডিফারেন্ট হইব there will be difference diversity people will think differently আল্লাহ পাকে সব ভিন্নভাবে বানাইছেন এটা কিন্তু একটা প্রিন্সিপল একটা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল হইলাম আমি আল্লাহ পাক রব্বুল কোরআন এরপরে এন্ড করেন আয়াত রাখেন যে ইন্না ফি যালিকা লাআয়াতিল লিল আলামিন In it, there is a sign in that creation of the heavens and the earth and the difference of language and difference of colors. There is a sign for the people who reflect, or there is a sign for the people of the universe. And in fi dhalika la ayatin lil alamin. বিশ্বের মানুষের জন্য এই জিনিসগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাকের নিদর্শন রয়েছে আচ্ছা তাহলে আমরা যখন আরেকটা উদাহরণ নিতাম পারি আমরা যখন একটা টাউনের মধ্যে যাই যেমন লন্ডন থেকে আমরা বার্মিংহাম যাইমু ম্যানচেস্টার যাইমু আমরা হয়তো ইয়র্কশায়ার যাইমু স্কটল্যান্ড যাই তখন একটা জায়গা যাইতে কিন্তু ডিফারেন্ট রুট থাকে সে হয়তো M25 M11 ডিফারেন্ট মোটরওয়ে সকল আছে ডিফারেন্ট রুট নেওয়া যায় ইভেন নাভিগেশনেও অনেক সময় ডিফারেন্ট রুটে মানুষের লইয়া যায় কোনো সময় মেইন রোডে কোনো সময় সাইড রোডে সো যদি আমরা একটা জায়গা যাইতে সময় একটা ডেস্টিনেশন থাকে and we can still go through different routes then I believe that we cannot undermine and condemn the other route. It could be that this route is suitable for me and the other route is suitable for another person, for other people. But people have different choice, different taste, suitability, different taste, yes. তো এক জায়গার মধ্যে যদি আমরা ভিন্ন রুটে যেতে পারি এবং গন্তব্যস্থান কিন্তু একটাই ডেস্টিনেশন একটা বাট যাওয়ার ভিন্ন লাইনে ঠিক তদ্রূপ জান্নাত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন বানাইছেন ইটস আ ভেরি ম্যাসিভ প্লেস It's a huge place. Jannah, it's for inshallah Rabbil Alameen, it's for uncountable people. Inshallah. And we hope Allah subhanahu wa ta'ala, put us amongst the people of Jannah and also all the viewers. Zara amra dekhra ekhon tantanro Allah pak Rabbil Alameen jannate ahlul jannah hishabe Allah pak Rabbil Alameen qabul khurqa. Amin. So Jannah is a big place. So to get to this destination, আমি মনে করি এবং শুধু not only me, this is just my humble understanding, but I believe this understanding of the vast majority scholars, Sahaba radiyallahu, starting from Sahaba radiyallahu anhum, then التابعين, التابع التابعين, and then السلف الصالحين, early predecessors, another understanding ওইলোগি যে আমরা we can go to the same place, but there will be slightly different routes, different ways, based on the location, based on the culture, based on the place. We still can get to one destination. কারেক্ট আপনি কথা সুন্দর করে বলেছেন একটা জিনিস আমার কাছে ভালো লাগলো প্রত্যেকটা রুটে যেতে হলে প্রথমে তো আমাকে একটা প্যারামিটার থাকতে হবে একটা মাপকাঠি থাকতে হবে তো আমি যে এখানে যাব অন্য দেশে যাব বা অন্য ডিস্ট্রিক্টে স্টেট কি বলে সিটিতে যাব আমি হয়তো অন্য রুটে যেতে পারি বাট একটা গন্তব্য একটা প্যারামিটার
একটা আছে, একটা মেজারমেন্ট মানদণ্ড থাকতে হবে। মানদণ্ড থাকতে হবে, yes. এইখানে আমাদের কিভাবে মানদণ্ডটা আমরা বিচার করব? আচ্ছা, তাহলে আমি প্রথমে এই জিনিসটা কই যে আমাদের ইসলাম ধর্মটা কিন্তু খুবই প্রশস্ত। ইটস a very big way, it's a very rich religion. কারণ don't forget, this religion is suitable for every time and era, starting from the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and until the last day. It's suitable because some people, they try to say, এখন ইসলাম এটা চলতো না, ইসলাম ধর্মের কোনো মানে ভ্যালিডিটি নাই। বাট এখানে আরেকটি প্রশ্ন আছে, আরেক সাইড হচ্ছে যে আমরা এখন নিজের সুইটেবিলিটির জন্য we are allowing everything to be either halal. This is another problem. That's another side of it. This is another problem. But the issue is here that Islam is a very rich and very wide and broad religion, and we'll understand in a bit, inshallah. We'll find out. So আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে এই ধর্মটা কিন্তু প্রশস্ত করছেন, কারণ এই ধর্মটা কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত চলবো এবং এই ধর্মটা কবুল করবা from people from all backgrounds, and you can find out in Hajj. The Hajj is coming in few months' time. When you go to Hajj, you will see people from each and every single ethnicities and background, inshallah. And so this is very diverse religion. So, but still, it's a big religion, it's a wide religion, but at the same time, we have to remain within the bounds. We have to remain within the limits. So we'll see, obviously, first of all, we have to determine that we in Islam had many different sects, binno firqa, binno school of thoughts. No, I'm not talking about school of thoughts at the moment, but I'm talking about sects, মানে ফিরকা যেগুলো ছিল ইসলাম ধর্মে প্রথম যুগ থেকে শুরু করি, যেমন আমরা কই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ, সুন্নি মুসলমান, তারপর কই শিয়ার মধ্যে খেখো মুসলমান, খেখো মুসলমান, এটা they have differences within themselves. তারপরে আপনার খাওয়ারিজ, তারপরে মুতাজিলা, জাহমিয়া, মুজাসসিমা, অনেক ধরনের ফিরকা হল ইসলাম ধর্ম প্রথম যুগ থেকে চলে আইছে। তো আমি যে জিনিসটা আমরা we are talking about আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ, we're not talking about anybody else. So at the moment আমরা আজকের যে জিওলজি, we're talking about the Sunni world, which makes probably 90% of the Muslim ummah across the world. So 90% মুসলমানরাই সুন্নি মুসলমান হিসেবে আমরা দাবি করি বা আমরা হই। তো আমরা within আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ, we're talking about within the Sunni world, we're talking about within the Sunni world এর মধ্যে। তাহলে আমাদের obviously measurement থাকতে হইব, কিন্তু আমি যে জিনিসটা কইতাম চাইলাম from a slightly different angle, আমাদের যে সমস্যাটা হলো, আমি মনে করি যে আমরা মুসলমান হিসেবে, বিশেষ করে আমরা বাঙালি, আমরা যারা বাঙালি আছি, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তান, বিশেষ করে বাংলাদেশের যে আমার ধারণাটা, যে অরিজিন আমাদের যে ধারণা, আমার যে ধারণাটা হইল কি, যে আমাদের কারেকশনের যে মেথডটা হইল গিয়া, আমাদের যে মানুষদের সংশোধনের যে পদ্ধতিটা হইল কি, এটা হইল গিয়া হেট্রেড, অ্যাটাক, কন্ডেম। যেমন করি আমরা একটা উদাহরণস্বরূপ আমরা কইতাম পারি, আমরা অনেক সময় আমরা ইউটিউবের মধ্যে দেখি অনেক বক্তা হল আসেন, স্পিকার যখন আসেন, যে একজন বক্তা যত সময় পর্যন্ত কটাক্ষ না করবা, অ্যাটাক না করবা, তাই কোনো ইন্টারেস্টিং বক্তাও নাই। সো ওটার পরেও তাই যখন আরেকটা দলরে গালি দিলা, আরেকটা মাযহাবরে গালি দিলা, আরেকটা স্কুল ডে, আরেকজন শেখরে, আরেকজন মৌলানা সাহেবরে যে সময় গালি দিবা বা কটাক্ষ না করবা, তখন তার এই যে ইন্টারেস্ট, মানুষের মধ্যে একটা যে ইন্টারেস্ট হয় না, যে এই মানে যে রিয়েলি, আর আনফরচুনেটলি দ্য ওয়ার্ল্ড উই লিভ ইন, দ্য পপুলারিটিও কিন্তু বাড়ে না, কিন্তু এইটা ছাড়া এই যে কন্ট্রোভার্সি, যে মানুষের কাছে কন্ট্রোভার্সিয়াল তো ওইতে হইব, না হইলে তো আপনি ফেমাস হইবা কিনা, এটা একটা কিন্তু ধারণা আছে। বাট আনফরচুনেটলি মুসলমান উম্মত যে we're so divided, we have so much division, and I don't mean say division, we may have differences, but we're so divided that, and these are all based on hatred. কারণ আমি যে জিনিসটা, আমি কিন্তু প্রত্যেক অনেক কমিউনিটির মানুষের সাথে চলাফেরা করি এবং I see and I understand, obviously I hear what they say. So আরব মুসলমানদের মধ্যে অনেক সময় ধারণা হয় যে বাঙালি মুসলমান হলে কিতাসি নয়, একটা আজমি, বা বিশেষ করে বাংলাদেশি মসজিদ দখল, যখন তারা বাংলাদেশি মসজিদ দখলের মধ্যে ঢুকে, যখন তারা দেখে যে আরব স্টাইলে এই মসজিদের সব কিছু হয়তো ওরনা, এভরিথিং ইজ নট বিং রান অ্যাকর্ডিং টু দ্য আরব ওয়ে, মানদণ্ড হচ্ছে নিজের এবিলিটি বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর উপরে, or probably how he grew in his community. So he's saying, oh, this is wrong, how these people are running, they don't know, so they have this feeling, negative feelings about the probably some Bengali, and they're not all, I don't mean to say all of them, but there are some people like that you'll find. But it's again always, the other side as well. I'm coming to that. Always we have to understand that there are understanding people, educated people, conscious people,
they know all of those things. But কিছু মানুষ আছে তাদের মধ্যে এই ধারণাটা থাকি যায় যে ও তারা বাংলাদেশি সকল কিলা সালাইরা, আবার বাংলাদেশি সকলের মধ্যে অনেক সময় ধারণা থাকে আরব সকলের এগুলো হয়তো রং বা তারা কীরকম সালার এটা ঠিক নাই। তো এইভাবে আমাদের মধ্যে এই ভিন্নতা পার্থক্যটা আছে। সমস্যা হলো গিয়া এই পার্থক্যর মধ্যে নাই, সমস্যা হলো গিয়া আমরা অন্যরে যে কন্ডেম করি, অন্যর অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না। দিস ইজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম। আচ্ছা আপনারা দেখবা যে ইউরোপিয়ান যারা আছেন, এই দেশের যারা লিডার যারা আছে ইন দ্য ওয়েস্ট যারা লিডার আছে, তাদের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে, বাট যখন তারা এনি বিগ ইস্যু হয় সব তারা আবার ইউনাইটেড, common goal. But we Muslims fail to understand what are the priorities. আমরা আসলে প্রায়োরিটি আমরা বুঝি না। যে আমরা মনে করি অর্থাৎ আমার লাগান তাই এক্স্যাক্টলি নামাজ পড়ছেন না, সো দ্যাট মিনস তাইন ফিনিশ, তাইন আর আমার লগে নাই, হি ইজ নো উইথ মি। তখন তাদের সালাম দিতে আমার একটা সালাম করতে আমার ডাউট হইবে। কিন্তু আমরা দেখি যে নমাজের মধ্যে কিন্তু কিছু জিনিস ফরজ আছে, কিছু জিনিস ওয়াজিব আছে, কিছু জিনিস সুন্নত, কিছু জিনিস মুস্তাহাব। Some stuff are compulsory, highly recommended, and some stuff are just like optional, permissible. তো দেখা যায় যে কিছু জিনিস সকল আছে ফার্জ, এগুলা is highly important, right? Compromise করা যাবে না। But আসলে দেখা যায় যে আমরা যে ডিফারেন্সগুলো মেইনলি এগুলো হলো মুস্তাহাব্বাতের মধ্যে। This is mustahabbat. Like only some scholars said recommended, some scholars said we see the other ways recommended. Take the example of for instance like amin জুরে খোয়া, যে আমিনটা লাউড খোয়া এটা কিন্তু আসলে কিতা মানে এটার হুকুমটা কিন্তু অরিজিনালি আমিন খোয়াটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, সকলে কইন কইতা কারণ সূরা ফাতিহাটা দোয়া আল্লাহ খান, it's like an invocation. So when you finish surah al-Fatiha we say amin, which means Allah accept. Amin means accept. And this is also in this word exists in English language. They say amen in churches as well. Yes, exactly. তো এখন দেখা যায় আমিন আসতে না জুড়ে এই জিনিসটা কিন্তু আসলে যে কোন উলামা কেরাম কইন আমিন মানে সফটলি খোয়াটা বলা, কোয়েটলি, আর কোন উলামা কেরাম জুড়ে খোয়াটা বলা। The difference is the betterment, which is better. It's not about the other scholar said is allowed to say it or is prohibited to say it, but I'm not trying to say that which one is more correct, which one is not correct, which one is less correct. I'm not saying that, but I'm trying to say merely showing the difference of the opinion difference way to their lives. is just mustahabbat within the mustahabbat. They're not in the main things. So for example, putting the hands মানে আত কোন জায়গাতে আমরা বান্ধিমু, yes আমরা তিনটা অপিনিয়ন পাই, একটা হলো গিয়া নাবির নিচে, একটা হলো গিয়া নাবির সামান্য উপরে, আবার একটা হলো গিয়া বুকুর উপরে অন দ্য চেস্ট। সো দেখা যায় যে এই তিনটা জিনিস কিন্তু উলামায়ে কেরামরা যখন ডিবেট করছেন, যেমন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ বিন হাম্বল, ওনাদের মধ্যে যখন এই ডিসকাশনটা মানে প্লেস হয়েছে, যখন তাদের করছেন ওনারা এইভাবে করছেন না যে এটা করলে এটা আপনার নামাজ হয়েছে না, আপনি যদি তলে তো নামাজ আপনার হয়েছে না, এইভাবে ডিসকাশনটা লাগে লাইক উই থিঙ্ক দিস ইজ বেটার, that it's more recommended that way. The other ulamas or other scholars they think the other way is more recommended. Now আমরা কিতা করি এটারে আমরা মনে করি এইটাই কিন্তু ইসলামের মানদণ্ড, অর্থাৎ এইটা ছাড়া আমার মতো না হইলেই এটা ইসলাম থেকে উনি বার হয়ে গেছে। এখানে আপনি একটি চমৎকার কথা বলেছেন, এখানে কিন্তু শুয়ুখরা the উলামারা sat down and discussed and had debate. এখানে সমস্যা হচ্ছে উলামারা করছেন না, সাধারণ যারা হয়তো একটু 2-3-4টি কিতাব পড়েছেন তারা কিন্তু এটা নিয়ে কিন্তু খুব বেশি ডিবেট করছে। কিন্তু সমস্যা আরেকটা হলো যে আমাদের মধ্যে কিছু উলামারাও আছেন যারা এই জিনিসটা কিন্তু এটারে কিন্তু হাইলাইট করতেছেন, এবং ওনারা কিন্তু এই জিনিসটার অ্যাটেনশন এত বেশি দিচ্ছেন যে যতটুকু এটা অ্যাটেনশনের দরকার না এটা, কারণ এই মানে স্মল ইস্যুকে again in Islam I can't say everything is small, but priority based this is lower than the fard and wajib, but everything is important in Islam because again we'll fall into another complication, but we have everything important in Islam, but priority wise আমরা কইতে পারি যে these matters should not be a cause of the differences and hatred, and we have that bughd and karahiyah, the hatred against another Muslim to such an extent that we don't even go and pray in that mosque. Exactly. যখন আমি প্রথম আমি কোরআনটা শুরু করছিলাম, আমি যে ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছিল তখন আমি বাইরে কইলাম ভাই আসলে সমস্যাটা ডিফারেন্স নাই, সমস্যাটা হইল কি আমরা অন্যরে we can't accept each other, we can't tolerate one another. This is our problem because আমি মনে করি যে আমি এভাবে শিখছি so it should be like that, it has to be like that, আর তারা মনে করছে তারা এরকম করছে so it has to be like, but there is no acceptance of each other. Now আমরা এখন দেখতে পাবো যে আমাদের ধর্মটা কিন্তু প্রথম যুগ থেকে there was difference. রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং উনি এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনাদের মধ্যে কোনো সময় ডিসকাশন হয়েছে, এবং ডিসকাশনের মধ্যে দেখা গেছে কোনো সময় ওনাদের মধ্যে ইখতিলাফ হয়েছে, ডিফারেন্স হয়েছে। তাহলে আমরা প্রথমত এই জিনিসটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করি যে there is differences in Islam.
কোরআন এক হাদিস এক এটা আমি And differences of opinion. ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন্স এটা আমি কইমু কিতা লাগি অনেক সময় আমরা অনেক ভুল ধারণা করি কীরকম যে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন্স আইছে এটা আপনারা মানে অনেক সময় কইতে পারেন যে এক সায়েন্স এক ম্যাথমেটিক্স তে অক্সফোর্ড এখানে আর কেমব্রিজ এখানে এইভাবে ডিবেটটা নেওয়া যেতে পারে So there would be difference of opinions within some big institutions in their research, in their evaluation, in their anticipation, but still everything goes back to one root, one origin. So Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam সাথে কিন্তু সাহাবা کرام হলো ডিফারেন্স হইছে এবং ভেরি ইম্পর্টেন্টলি সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনাদের মধ্যে কিন্তু বেশ ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন্স হইছে সব ডিফারেন্স কিন্তু খারাপ নেই এই জিনিসটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি There is a hadith which is very important and I think this hadith will make a lot of things clear. This hadith is very, very important. এবং এই হাদিস শরীফটা কিন্তু ইমাম বুখারী ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রাহিমাহুল্লাহ দুজনই এই হাদিসটা বর্ণনা করছেন নারেট করছেন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কইছেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন ইয়াউমুল আহজাব অর্থাৎ অন দ্য ব্যাটল অফ আহজাবের দিনে তাই একটা ঘোষণা দিয়েছেন সাহাবা کرامদের প্রতি সাহাবা کرام কইছেন যে আমরা সকলে শোনার চেষ্টা করি জিনিসটা কিন্তু খুব এটা কিন্তু জানলে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাব যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন সাহাবা کرام যে none of you should pray until you reach a place called Bani Qurayza. So তুমি দেন নামাজ পড়িও না এটা কিন্তু আসরের আগে ঘোষণা দিরা আসরের নামাজের আগে সো নামাজ তুমি দেন পড়িও না until you reach Bani Qurayza না যাওয়ার আগ পর্যন্ত নামাজ পড়িও না তখন فأدرك بعضهم العصر في الطريق তখন যখন ওনারা এই রাস্তার মধ্যে ট্রাভেলিং অন দ্য জার্নি দেখা গেছে যে আসরের রক্ত হয়ে গেছে আসরের নামাজের সময় গেছে সাহাবা کرام রাদিয়াল্লাহু আনহুম দুইভাবে বিভক্ত হয়েছিল এক গ্রুপ উঠে কইরা যে উই হ্যাভ টু প্রে নাও ইটস আসর টাইম তো আবার সেকেন্ড গ্রুপ তারা উঠে নো উই ক্যানট প্রে আমরা এখন নামাজ পড়তে পারতাম না বলে কেন নামাজ পড়তে পারতাম না কারণ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন ঘোষণা দিয়েছেন যে তোমরা নামাজ পড়িও না যত সময় পর্যন্ত বানি কুরাইজাত না যাও তাহলে দেখা গেছে সাহাবা کرامের মধ্যে ইখতিলাফ হয়ে গেছে দে হ্যাড ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন্স অন দিস সাবজেক্ট যে গ্রুপ ওরা নামাজ পড়তাম হইব তারা দলিল দিরা কোরআন শরীফ থেকে তারা কইছে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কইছেন ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মাওকুতা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কইছেন নামাজ নির্দিষ্ট ফিক্স টাইমের মধ্যে পড়তে হইব উই হ্যাভ টু প্রে অন টাইম কানাত ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মাওকুতা আবার দ্বিতীয় গ্রুপ সেকেন্ড গ্রুপে কইরা নো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন উই কান্ট প্রে আনটিল উই রিচ বানি কুরাইজা Now hold on to your thought. I would like to come back to it. No it's problem. just time for a short commercial break, inshallah. No problem, inshallah. My dear viewers, we have been listening to our tonight's discussion, which is one destination, many ways. And inshallah, we'll continue our discussion on this matter and we'll find out after the break who was correct and what should be the right methodology. But one thing we need to note, at that time Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was alive, so Sahaba, when they had differences, they can resort it back, they can bring it back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But today we don't have prophets. How do we resolve issues if there are anything that we know that are contemporary? Inshallah, we'll try and find out in our next segment. We hope that you stay tuned with us. We'll be right back in a few moments. Wassalamu alaikum.